R&D institutional improvement. The speaker's microphone is off. 잘 들리세요? Can you hear me well now? 안녕하십니까. Hello 가스안전공사 everyone. I 수소제품 am 연구부장 Choi 최성준입니다. Sung-jun, Senior 반갑습니다. Researcher at KGS. I'm very glad to see you, everyone. 토마스 조단 Mr. Thomas 박사님을 Jordan 비롯해서 and other other 전문가분들이 renowned 하시는 speakers 발표 from 잘 around the 들었습니다. world gave us 저희가 very 고민하는 insightful 만큼 lectures and presentation. 독일이나 뭐 I pay 저희보다 great 앞섰던 attention to 프랑스, them, 뭐 and 미국에서도 France 역시 and the 그 에콰스에 US 대해서 were the leader 고민과 그 다음에 그 in 상당한 this 노력들을 industry, 통해서 not only 이루어진 것 Korea, but 같습니다. they have also 아울러 made a lot of 저희도 efforts, 그 짧은 and 시간이지만 maybe, 국가에서 that 원하는 was 그리고 the reason behind 경제성을 their 이제 갖춘 success. 그런 액화 수소를 Now, 제조하기 위한 in order to produce 기업체분들을 위해서 LHD that is economically viable, 짧게나마 그다음에 최선을 다해서 going to, 그동안 달려왔습니다. 그래서 talk 그 about 국제적인 어떤 some 동향과 my 그다음에 국내에서 efforts, 그동안 our efforts and trends that 소위 we 이제 have 실증 made 기준을 만든 a 것에 lot 대해서 in 간단하게 order 한번 to 발표를 드리도록 하겠습니다. lead and catch up the ALH2 industry. 그래서 So I'm going to 해외 talk 동향, about 그다음에 the 국내 global 동향, trend and 그다음에 the 안전 local 기준을 trend. 만들었던 현황 및 And also, 계획을 I'm going to talk 말씀드리겠습니다. about 여기에는 the policy 그동안 and 그 R&D 수소법을 trends and 통한 safety standards as well, 연료전지를 이용하는 including the 기준 Hydrogen Act 제정 사항도 and 같이 also the 말씀드리겠습니다. standard for the production for the fuel cells. 정책 동향입니다. 지구 온난화로 인한 기후 변화 대응을 위해서, 그다음에 파리 협정과 글로벌 주괄 국가에서 탄소 중립 선언을 하였고, 친환경 에너지 전환 기술 개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 그다음에 수소 경제로서는 가장 청정한 무한한 에너지원이고요. 그다음에 모빌리티 연료, 전기, 열 생산 등을 위한 탄소 중립 달성에 매우 중요한 상황입니다. 액화수소의 시장 역학을 보면요, 원동력은 세계 에너지 산업의 탈탄소화, 원유 가격의 지속적인 변동이 있고요. 그다음에 액화수소의 높은 효율성이 원동력이 되겠습니다. 다만 문제로는 고비용의 액화수소 운송과 대규모 액화수소에 대한 보관의 어려움이 있습니다. 다만 기회로서는 항공 및 해양 산업, 그다음에 자동차와 같은 모빌리티 액화수소의 활용이 기회가 되겠고요. 과제로서는 액화수소 사용에 대한 안전 문제를 극복하는 것입니다. 현재 액화수소 시장은 2018년을 기준으로 해서 2024년까지 대략 5.66%의 성장률을 갖고 있고요. 생산 방법, 유통, 사용 이런 부분들이 계속 성장이 이루어질 것입니다. 특히 선두 지역으로는 아시아 태평양이 될 것이고요. 이는 바로 그동안 굴뚝 산업으로 대표되는 아시아의 산업으로 인해서 탄소 중립을 위한 그 새로운 시대를 맞이하지 않는다면 미래는 없기 때문에 수소에 대한 수요와 그 다음에 생산이 기하급수적으로 늘어날 거라고 생각이 됩니다. 다음입니다. 현재 생산 방법은 그 일렉트롤리시스, 즉 전기 수전해죠. 수전해를 이용하고 풍력을 이용하다면 정말 그야말로 제대로 된 신재생 에너지를 확보할 수 있지만 현재는 그와 같은 것이 좀 부족해서 원유를 이용한 스팀, 메탄, 리포밍을 하는 것이 가장 생산 방법의 주된 원료가 될 것입니다. 그다음에 유통, 액화수소에 대한 유통은 파이프라인보다는 트랜스포트, 즉
철도나 the 선박, transport 항공, vehicles like railroad, 차량 등을 이용한 shipment, 운송이 주요 aviation 방법이 and 되겠습니다. vehicles. These will be the major 다음입니다. transportation method. 세계 시장은 아까 말씀드렸듯이 Next, as I've 아시아와 mentioned, when it comes to global market, 태평양 이쪽이 가장 Asia 큰 시장이 Pacific 되겠고요. will be the largest market in 역시 this sense. 운송 부분이 And 그 also 가장 큰 the 수소를 transportation 활용할 sector 것이라고 will 예상이 use 되고 the 있습니다. hydrogen the most. 수소 모빌리티로는 선박, As for 항공, hydrogen 기차 순이 mobility, 되겠고요. there will 소형 be 차량으로는 shipment 사실 좀 and airplane 경제성 부분 and 때문에 trucks and 확산은 so on. 사실 When 좀 it comes 제한적입니다. to the mobility, 그다음에 연료전지로서는 the 모빌리티, small 즉 compact 지게차, cars 자동차 will 같은 be 부분, limited, but 움직이는 뭐 항공, 선박을 모두 포함하겠죠. 그다음에 산업 에너지. 그래서 산업 에너지라고 하는 것은 그 And when it comes to the industrial energy 석탄을 research, 그전에는 이제 탄소를 이용해서 in the past, 그 the industry 다시 used the carbon 제철을 and 만들었지만은 also created the 환원철을 steel, 만들었죠. 그러나 the reductive 앞으로는 그와 같은 steel. 철을 제조할 때 수소를 When they do 넣음으로써 make such a 그 steel, they will use 환원을 the 하는 hydrogen 환원철을 to 만드는 그 방법을 create the reducted 지금 cars. 상당히 연구를 하고 So 있고 many 실용화는 지금 독일에 있는 researches are being 티센크루프가 한 걸로 And 알고 the 있습니다. ThyssenKrupp of the Germany is making 다음입니다. the efforts in the R&D of this field. 그다음에 전 세계 에커스 플랜트는 총 Globally, 62개 the 정도 NH2 있고요. plants are about 월 62 일당 worldwide. 788톤의 생산량을 The production that they 현재 생산하고 있습니다. amount 그다음에 amounts 4개의 over 메이저 회사만 788 상용화 기술을 tons per 확보되는데요. day. 린데, And only four 에어 major, 리퀴드, companies 프렉스에어, alone 에어 secure 프로덕트입니다. technology for 그래서 commercialization. 저희 There are Linde, 국내에서도 Air 역시 Liquide, 그 Praxair, 조인트를 and 해서 Air Product. And also 인천이라든가 좀 이따 in 보여드리겠지만 Incheon, for example, 평택, 그다음에 평택 울산 등지에서 and 현재 Ulsan 수액화 플랜트를 are 지금 trying to 건설 중에 있습니다. build the plant for the LH2. 독일에 joining 3기가 this 있고요. trend. 캐나다에 6기, And there are 그다음에 3 미국에 units in Germany 25기, and 6 일본에 units in 14기가 Canada, and also 있고 그다음에 25 운영은 in the 10기를 US 하고 and 있습니다. 14 in the Japan and in 에콰서 there are 충전소의 10 경우 미국에는 units in operation in 24개소, Japan. When it comes to 그다음에 LH2, 미네는 there are 6개소, 24 in United 그다음에 States 일본의 when it comes to 경우에는 fueling station, 3개소가 and 있습니다. Yunnan and other places in Germany there are about 그럼 6 에콰스의 units. 충전의 In 어떤 Japan there are 3 장점을 units, 보시면은 including 기체 수소 대비 Osaka. 설비 면적은 20분의 Compared 1로 with 줄어들고요. gaseous hydrogen, 운송 the area 용량은 of the fuel 11배, is low, 그다음에 below 상압, 즉 120, that is 2바 gas 정도의 hydrogen, 압력으로 and 공급, 9 times more 저장할 수 transportation 있다는 장점이 capacity. 있습니다. And also, 운송비를 when it 보시면 comes to the cost for the 운송비를 보시면 transportation, 고압 기체 충전소의 when 경우에는 it comes to the 킬로그램당 compressed gas 2,600원이고요. 에콰스의 같은 경우에는 storage, they will be 킬로그램당 like 710원 정도 되겠습니다. 2,600 won per kilogram, whereas the LH2's fueling station will cost 그다음에 710 won 독일의 경우에는 kilogram. 일반 수소 So when it comes to 충전소의 Germany, 보급이 지금 지속적으로 되고 있고 there is 대유량 continuous deployment 공급 of 가능한 rapid 에커스 hydrogen 충전소 fueling 보급을 위해서 station 다양한 and 연구 개발과 completed, 진행이 완료되고 있습니다. uh, 다만 completed 독일의 diverse 경우에는 R&D for 그 현재 liquefied 그 hydrogen filling stations 자동차의 against 충전 larger 자동차 flows. 수는 한 700여 대에 And 불과하지만 about, there are 그거를 only 이용한 about 어떤 700, 인프라라든가 아니면 기술 units, 개발은 모두 but 다 the 잘 되어 있는 걸로 infrastructures and 확인이 됐고요. technological 따라서 development 국내 are 우리나라 already 같은 in 경우에는 place. 현재 When it comes to 19,000대의 Korea, there are about 차량이 있고 그러니까 수소 자동차가 있겠죠. 19,000 자동차가 있고 hydrogen vehicles, namely, 그와 같은 이제 인프라를 유지하기에는 충전소를 열심히 to 짓고 있습니다. maintain the infrastructure. We 그다음에 are 그게 building 국가의 같은 경우에는 그 fueling 일반 수소 station. 충전소 구축 및 운영의 When it 안정화 comes to 수준에 other 도달했고요. countries, 대용량 the 액화수소 general 충전소 hydrogen filling 보급을 station and operating 지금 technology 추진하고 have 있습니다. been stabilized, and also initial phase, there is initial phase 그다음에 to 일반 deploy 표준 모델 한번 hydrogen 보도록 station. 하겠습니다. 유럽의 Large 경우에는 Now, 이평이 주로 되고 있고요. 그다음에 펌프가 2번이 이제 펌프입니다. 액화 펌프가 있고 3번은 이를 액체를 이제 기화시킨 그 고압 용기죠. 고압 압력 용기죠. 압력 용기가 장착돼 있고 마지막에 이제 패널이 전기 캐비넷이 있습니다. 전기 캐비넷. 그다음에 미국 같은 경우에는 횡형의 탱크와 그다음에
펌프 2번이 펌프고요. 그다음에 4번이 전기 함입니다. 전기 캐비넷이고요. 근데 아까 그 테일러 와튼 그 사장님이 보여줬을 때 보니까 용기가 압력 용기가 바로 옆에 있었는데 글쎄요 이제 저희가 확인한 바로는 어떤 뭐 미국의 어떤 규정상으로는 안전거리를 유지하기 위해서 어느 정도 좀 떨어져 있다고 들었는데 그거는 좀 한번 확인해 볼 사항인 것 같습니다. 다음입니다. 그래서 일반적으로 액화 수소를 이제 기체를 기화해서 자동차에 이제 충전하고 있는 그럴 때 이제 모양을 한번 한 겁니다. 그래서 지금 버스가 6대가 보이시죠? 그 다음에 그 사이에 디스펜서가 이렇게 있습니다. 그 다음에 2평으로 된 저장 탱크가 있고요. 예. 이제 표준 모델이라고 볼 수 있겠습니다. 이거는 이제 린데사에서 이제 뭐 가장 기본적으로 하고 있는 모습입니다. 그러니까 충전소 개념이죠. 그래서 액화 수소 탱크가 있고요. 레이저가 잘 안 보이시나요? 예, 이렇게 있고, 그다음에 펌프가 있고, 그 다음에 공기로 이용한 대기식 열교환 히트 익스체인지를 하고, 그다음에 전기로 이용한 히트 익스체인지를 해서 최대 1000바에 이르는 압력으로 그 고압 압력 용기에다가 이제 저장을 했습니다. 그러면 왜 놨습니까? 0도씨 이상이겠죠. 0도씨 이상이고. 그 다음에 얘를 이제 이 영하 40도의 그 디스펜서, 그러니까 버스나 자동 차량에 충전하기 위해서는 그 이쪽을 통해서 이렇게 바로 나갈 것입니다. 나가고 이쪽 액화 수소에서 다시 그 바로 직접 나가는 이제 자연 대기가 되겠죠. 대기가 된 것이 만나서 영하 40도로 이제 공급입니다. 물론 그 어떤 그 온도라든가 그 조절이나 양을 갖다 조절을 해서 공급하는 건 맞습니다. 그렇게 해서 하고 그다음에 이 부분을 이제 디스펜서 라인 해가지고 단열 상태가 되겠죠. 단열 상태가 돼서 공급하는 계략도입니다. 그러니까 전 세계 수소 투자 예산 추이입니다. 그래서 현재 발표된 거로는 262 빌리언 달러죠. 빌리언 달러가 되겠고요. 그래서 생산과 활용 부분이 대부분을 차지하고 운송 부분에 대해서는 어느 정도 이제 셋업이 돼서 가장 금액은 적습니다. 그다음에 오른쪽 그 표를 보시면 액화 수소에 대한 이게 이제 운송이죠. 운송 부분이 이 정도의 금액이 들고 저장 부분, 그다음에 전환 부분이 이 정도의 금액이 듭니다. 사실 암모니아 부분이 이런 데 보면 더 장점은 있는데 현재 암모니아 같은 경우에는 그 다른 부분 다 좋은데 그 전환하는, 그러니까 암모니아에서 이제 수소를 빼내는 부분이 전환값이 지금 많이 든다고 되어 있는데 그건 사실입니다. 그러나 앞으로 그 전에 그 암모니아를 만들기 위한 하버 보시법의 이제 역이겠죠. 그거보다는 현재 생각하고 있는 거는 촉매를 이제 새로 이제 개발하고 압력을 그 당시 압력보다 한 10분의 1의 압력으로 해서 하는 것을 그 줄기차게 연구를 하고 있습니다. 이것이 개발이 된다면 아마 운송 면에서는 암모니아가 큰 시장을 이제 지배하지 않겠느냐 이렇게 생각이 됩니다. 국내의 동향을 한번 보도록 하겠습니다. 그래서 수소경제 활성화 로드맵, 그다음에 수소경제 표준화 전략 로드맵, 그다음에 수소안전관리 종합대책. 그래서 수소안전관리 종합대책이라고 하는 것은 총 4개 분야, 즉 생산, 운송, 저장, 활용 4개 분야에 대해서 주요 안전사고가 대두되는 것에 대해서 12개의 그 아이템을 뽑아서 그 총 100가지 이상의 이제 실행 과제를 가지고서 하고 있습니다. 그다음에 수소경제 육성 및 안전관리 법률 제정이라고 했는데, 요거는
2020년 2월, 작년 2월에 제정이 됐고요. 그래서 짧게 말해서 수소법입니다. 그래서 이 용도는 그 전에 고압가스법에서는 10바 이상의 압력에 대해서 이제 수소도 포함됐지만 이 수소법은 최종 사용하는 연료전지를 사용하기 위해서 또 저압을 사용하는 것에 대한 그 법의 운영이라고 보면 되겠습니다. 그래서 법 제정이 그 코드까지 다 지금 제정이 8월까지 됐고요. 그래서 현재는 이제 공포가 돼 있고 내년 2월에 전면적으로 실시할 예정입니다. 이제 이건 많이 보셨겠지만 수소경제 활성화 로드맵 결국은 저 마지막에 보시면 저 끝쪽에 보시면은 15기가와트라고 돼 있습니다. 그리고 발전용이고요. 저희 국가의 입장에서는 발전을 이용한 그 수소의 활용을 가장 메인으로 보고 있고요. 그다음에 그 양은 현재 최근에 그 원자력 1기가 대략 그 1.3기가와트, 1.2기가와트라고 한다면 대략 원자력 발전소 대략 한 12개 정도를 대신하려는 것을 목표로 하고 있는 셈입니다. 그리고 금액 같은 경우에는 현재는 키로당 수소가 뭐 보조금에 따라 다르겠지만 한 8,900원에서 11,000원이지만 2040년에는 다양한 방법과 그다음에 또 경제성 연구 개발을 통해서 3,000원 per 킬로그램으로 이제 하려는 목표를 세우고 있습니다. 다음입니다. 아까 말씀드렸듯이 액화 수소와 관련해서는 인천에 그 약 5천억의 사업을 들여서 SK와 에어리퀴드에서 연 3만 톤을 생산하려고 하고 있고요. 평택의 가스공사와 지역난방공사에서 10,000톤, 그다음에 울산 효성화 오린데 코리아에서 13,000톤, 또 다른 울산의 에어프로덕츠 코리아가 11,000톤, 그다음에 창원은 스케일이 좀 작습니다. 1,700톤. 그래서 22년까지 지금 에커소 플랜트를 하고자 합니다. 그다음에 플랜트는 이제 그렇게 있고요. 그다음에 충남 규제자의 특구에서는 드론을 이제 띄우고 그다음에 이제 또 운용하기 위해서 액체 기체 모드에 대해서 지금 현재 활용이죠. 그걸 이제 준비를 하고 있고 강원 같은 경우에는 그 선박과 드론을 이제 하기 위해서 액화수를 이용해서요. 그런 걸 지금 하고 있습니다. 요거는 이제 현재 연구 관련인데요. 그래서 국토부 같은 경우에는 상용 기술이라고 이제 상용 플랜트라고 하는데 상용하면 흔히 0.5톤 이상을 이제 상용으로 합니다. 그래서 주요 핵심 기술에 대해서 지금 연구를 활발히 하고 있고요. 그다음에 에너지 기술 사업이라 가지고 애기평이라고 하죠. 줄여서 이제 그쪽에서는 이제 에커소 펌프 그다음에 용기를 하기 위한 단열 소재의 개발 이거를 이제 내년에 이제 시작할 예정입니다. 대략 한 3년에서 4년 이렇게 지금 할 계획을 갖고 있습니다. 제 개인적인 바람으로는 이 기술들이 모두 다 잘 개발이 돼서 저희도 명실상부한 원천 기술을 이제 확보할 수 있는 그런 국가가 되기를 희망합니다. 그다음에 이제 안전기준 현황입니다. 액화수소에 대한요. 그래서 생산 저장 부분에 있어서의 이제 주요 이제 어려운 사항은 보시면 이렇게 압력용 제품 부분이 되는 압력용기, 열교환기, 저장 탱크, 밸브 등에 대한 그 제조 검사 기준이 이제 없어서 그 제품이 올바르게 이제 그 수소를 갖다가 액화 수소를 담을 수 있고 또 이송할 수 있고 할 수 있는지는 이제 부족하니까 그거에 대한 기준이 필요하고요. 또 이것들을 모두 갖춰진 시설에 대해서는 기준이 역시 필요합니다. 운송 같은 경우는 이제 탱크로리였죠. 아까 그 뭐 테일러 와튼에서 이제 탱크로리가 있듯이 국내에서도 이제 탱크로리를 이제 기존에 있는 초저온에 대한 탱크로리를 만드는 이제 기술이 있지만 다만 그것이 좀 더 온도가 낮은
액화 수소도 가능한지에 대한 기준이 필요합니다. 또 얼마 정도의 단열 성능이 있는지를 이제 확인하기 위해서 그런 기준을 지금 현재 연말까지 지금 만들고 있고요. 그다음에 이제 활용의 경우에는 압력 용기, 열 교환기, 저장 탱크, 기화기. 어떻게 보면은 뭐 생산과 뭐 유사하겠지만 이건 충전소이기 때문에 스케일이 좀 더 작고 그다음에 그 증발량이 좀 더 뭐 차이가 나는 그런 부분이 있습니다. 그런 부분에 대한 기준을 현재 실증 기준을 만들고 있습니다. 그래서 그 업체 분들과 같이 그 TF를 구축을 하고 그다음에 그 워킹 그룹을 만들어서 운영을 제가 하고 있는데요. 이와 같이 지금 미국, 유럽, 일본 국제 표준이라서 이제 규격이 쭉 나와 있습니다. 다만 액화 수소라는 이름으로 돼 있는 기준이 사실은 여기서 많지 않습니다. 그래서 그 말은 초저온인 경우에는 액화수소까지 다 대변이 되느냐, 아니면 그 질소라든가 뭐 액화산소라든가 거기까지 한해서 하는지가 매우 고통스러운 부분이었습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 전문가 자문도 얻고 또 해외에 또 질의도 하고 또 그 한번 뭐 견학도 가서 다양한 그 의견도 접수를 하고 그다음에 또 회의를 통해서 기준 제정을 하고 있습니다. 원래는 33종을 저희가 최초에 계획을 했었는데 지금 현재는 저희 사장님께서 말씀하셨듯이 27종으로 재개정을 하고 있습니다. 그래서 지워진 걸 보면은요, 생산에서는 냉동기 분야가 두 개가 이제 빠졌는데 이런 액화 질소를 이용하기 때문에 수소에는 해당이 없어 빠졌고요. 그 다음에 활용의 이제 제조식인데 제조 액화수로 결국 제조하는 건데 그거는 일반 제조를 이용한 기준을 허용하기 때문에 이것도 이제 뺐고요. 그다음에 공통에 보면은 내진 설계, 그다음에 용접 및 비파계 이거는 기존에 있는 기준을 그대로 활용해서 적용해도 됐다는 어떤 결론을 도출했습니다. 그래서 이런 거를 빼면 총 27종의 기준을 연내 실증 기준을 이제 재개정할 계획입니다. 그 추진 내용인데 그래서 지금 현재 건설 중인 액화수 플랜트의 7종, 그리고 강원과 충남 규제 특구에서 3종, R&D를 통해서 17종, 그래서 총 27종이 개정이 되고요. 그 액화수 플랜트 건설에 대했던 이제 그 기준이 쭉 7종이 7종이 를 열거해 봤습니다. 이건 추진 체계이고요. 그래서 밑에 보시면 운영과 기준안 도출을 해서 산업부에 이제 승인을 얻고 그래서 이제 실증 그 이제 그 액화수 플랜트가 이제 설치된 곳에서 곳과 이제 그 규제 특구, 규제 샌드박스에서 이제 실증을 하고 그다음에 이제 범용으로 하는 거는 2년 후에 법제화를 이제 할 예정입니다. 이거는 이제 진행되는 사항을 다시 한번 자세하게 적은 내용입니다. 그다음에 마지막으로 이제 그 액화수소 외에 그 수소법이 제정된 내용을 한번 보도록 하겠습니다. 원래는 이렇게 국내는 3법이었는데요. 수소법을 갖다가 2000년 2월에 제정을 하였습니다. 배경으로는 그 저압의 이제 수소를 연료전지를 사용하게 한 방법에 마련하기 위해서였고요. 그래서 수용품으로는 수전의 설비, 수소 추출 설비, 요거는 연료전지 안에 있는 그 전에 메탄이 들어와서 리포머라 그래가지고 아까 스팀 리포머와 이제 마찬가지입니다. 그래서 이렇게 개질하는 거죠. 개질하는 것을 이제 제대로 된 이제 큰 스케일로 하는 것을 말하는 거고요. 그 부분. 그다음에 고정형 연료전지라는 것은 가정형 또는 건물형 연료전지를 말합니다. 그래서 직접 수소를 이용한 연료전지를 말하는 거고요. 그다음에 이동형 연료전지는 아까 모빌리티, 즉 지게차라든가 뭐 선박 뭐 그런 거에 사용하는 연료전지를 말합니다. 이렇게 4종과 그다음에
수소 사용 시설. 말 그대로 뭐 지금 여기 뭐 콘라드 호텔이라든지 뭐 이와 같이 가스를 사용한 시설과 마찬가지로 연료전지를 만약에 이 건물 안에 연료전지를 넣는다. 그러면 역시 그것도 수소 사용 시설입니다. 그것의 사용에 대한 시설 기준을 말하는 겁니다. 그래서 5종을 만들게 되었고요. 그래서 제정을 하게 됐습니다. 그래서 보시면 수소 추출 설비를 포함해서 3종이 올 7월에 제정이 됐고, 그다음에 수전해 설비, 그다음에 이동형 연료전지가 올 8월에 제정이 됐습니다. 그래서 현재 22년 2월 시행을 앞두고 제정 및 공고가 돼 있는 상황이고요. 그다음에 요 밑에 있는 것들은 각각 항목에 대한 기준명과 해외에서 참고한 규정이 되겠습니다. 그래서 기존의 연료전지는 액법에서 되어 있었는데요. 그거를 모두 수소법으로 이제 이관을 했습니다. 그래서 결국 수전해 설비의 같은 경우에는 그 전에 수소법 시행 전에는 없었죠. 그런데 모두 이제 법 테두리 안에 안전하게 확보가 됐고요. 고정형 연료전지는 요거는 대략 보일러로 보면 20만 킬로칼로리입니다. 그 정도에 대한 것이 되어 있고 그 전부터 되어 있지만 모두 수소법으로 이관이 됐고요. 그래서 연료전지, 그러니까 파워팩이라고 하는 것은 압력 용기와 연료전지가 모두 하나의 테두리로 되어 있는 것을 말합니다. 그런 부분들이 이제 지게차라든가 뭐 선박, 철도에도 있겠죠. 그런 것, 뭐 드론에도 있고요. 그런 것들이 모두 이제 수소법 시행 후에 이제 법 테두리에 들어왔고 추출기도 마찬가지입니다. 그다음에 그와 같이 수소를 직접 사용하는 사용 시설도 역시 수소법에 이제 들어오게 됐습니다. 그래서 이제 요 사용 시설의 적용 범위는 저 연료전지를 보면은 뭐 마치 이제 보일러라든가 아니면 뭐 이 건물로 생각하셔도 됩니다. 그래서 사업부지 경계 안에 저압수가 들어왔을 때의 부분, 그 다음에 다시 또 생산하는 시설이 즉 수전해 장치하고 저압 탱크, 저장과 생산하는 부분들이 단지 내에 있을 경우를 포함한 경우, 그 다음에 세 번째는 그 두 번째의 부분과 그 다음에 첫 번째의 부분의 사이가 공공도로가 있을 때를 말하는 거죠. 그래서 공공도로가 있을 때를 포함한 그 부분에 수소를 공급하기 위한 시설에 대한 부분이 모두 다 수소법 안으로 들어왔다는 얘기입니다. 예. 이상으로